नमस्कार समस्ते नमस्कार। आउ आपण सब भले अछंती भले अछि। गजपति जिला नुआगढ़ ब्लॉक लुहांगर पंचायत अंतर्गत तुंडेरी ग्राम रे आज आंभे माने उपस्थित अछु एवं लुहांगर ग्राम पंचायत सरपंच मैडम सुभाषिनी मंडल मध्य आम सहित अछंती खुशीर कथा आमर स्वरा सम्मेलन मुख्य कार्यकारी भाई पूर्णचंड मंडल मध्य अछंती आउ ए ग्रामर माने भद्र व्यक्ति स्वाभिमान व्यक्ति अभिजातीय पारंपरिक व्यक्ति अछंती तांको नाम होची पैतान मंडल तांको सहित आज आमर साक्षात्कार सारे आपण गोटे कथा मु पचारिबी आपणकर अंचल को मु आसिली देखिली चतुर्दिगरे विभिन्न चर्च सब टेकिछि मुंड विभिन्न लोक मान आज ख्रीष्ट धर्म रे आउ धर्मावलंबी ही उपासना करुछंती तत्सहित आपण जने मुख्य लोक माने ज्ञानी बुद्धिमान चतुर लोक आपण कोन विश्व ख्रीष्ट विश्वास करूछ सर आपण विश्व ख्रीष्ट विश्वास करो सर। अच्छा आपणकर पितृपुरुष माने आगुरु कोन थिले आगरो हिंदू थिले आपण हुंती आदिवासी सबर लोक आपण माने सौरा सौरा त आपण माने मूल अधिवासी एठाकार अच्छा आपण बापा हिंदू थिले सर आपण हेगले ख्रिस्टियन आमे ख्रिस्टियन हे गलो आ अच्छा आपण बोल जने ज्ञानी चतुर बुद्धिमान लोक आपण तो हिंदू धर्म रे थिलो असुविधा कोन हला जे आपण आज ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करी आज ख्रीष्टन गोटारे विश्वास लगी जाइछो असुविधा कोन हला सर आमे ख्रिस्टियन धर्म ग्रहण करबार उद्देश्य होची माने उच्च थर गोष्ठी माने माने सेटा ब्राह्मण पायक जो माने थिले से माने हमको छुआ अछुआ करे पूरा थोड़े रखी देले आपण मठ मंदिर के पूरे देलेनी मठ मंदिर कथा तो छाड़ंतु तांको द्वार रे पाद पकेवा पय सुगु तेले सेटा बेला ओहो ये जो सवर्ण मान थिले बा अछंती एबे आपण एसटी लोक मान को मंदिर रे पुरे देलेनी छो कहा को छुइलेनी ताको छाई आपण धरे पड़लानी हमर टिके सेते बेला अपरिष्कार थिलु हां आमे तो सेते बेला आमे खाद्य पेय भी परिष्कार नथिला द्वार परिष्कार नथिला हां सेति पई बते समान को दृष्टि रे खराब लागितिबो आ अच्छा 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 मना हुए जो देउल द्वार आदिवासी जीवा पाए से देउल जीवा केड़े अपराध तहिरे देवता नाही जोठी मनीष मनीष को घृणा लांछित अपमानित कराला से धर्म नुहे धर्म ता होची धर्मांधता आपण जने मूल अधिवासी आदिवासी आदिवासी आमे आदिवासी ए देशर आमे अधिवासी आदिवासी होंती मूल निवासी तांकर देश तांकर जलवायु तांकर पानी पवन तांकर चंद्र सु तांकर इच्छारे सब चालित होतिला जे आपण मूल अधिवासी हिंदू धर्म को परंपरा को जलांजलि देई भांगी देई मूल उत्पाटन करी देई पितृपुरुष मानकर से जो बलि प्रथा को से जो प्रकृति पूजा को आपण उच्छेद कर देई ख्रिस्टियन है गलो सत सत्य सर चोर जाउछ सर अच्छा कौन आपण काहे कि ए रास्ता को आसिलो कौन पाइलो लाभ कौन पाइलो सर सेठी हमें एते खाद्य पेय एते खराब थिला माने हम पूजा विधि रे सब बापा अर्थ व्यय करिके हमको भलो खाद्य खाइबा को देलेनी अर्थ केमते व्यय करथिले को दृष्टि रे बड़ी को बली करथिले आमेर कुकुड़ा देलु छेड़ी देलु पुड़ देलु घुसरी घुसरी देलु
ଯୋଉଟା ଦେବତା ଦେବା ଦେବୀ ମାଗୁଥିଲା ସେଟା ଦେଲୁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଦିବାସୀର ପରମ୍ପରା ହଉଛି ସେଇଆ। ଓ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ। ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପାଠ ସାଠ ପଢିନଥିଲେ। ମୁଁ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧେ ସ୍କୁଲ ପାଦ ପକେଇଲି। ହଁ, ହଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ବୋଲିବା ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପାଇକ, ଶୁଣ୍ଢି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଥିଲେ ବା ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିବେ, ସବୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରି ରଖିଦେଲା ଲାଗୁନି ନାଇଁ କି? ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଥିଲେ, ମାନେ କୁଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହର ବେଠି ଭାଷାରେ ଭେଟି। କାପରା ବେଠି କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବେଠି। ବେଠି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କଣ ଶିଖେଇଲା ନା ପ୍ରଭାବିତ କଲା? କିଏ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆମର କଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ କାହା ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବୋଇଲେ ଅଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ କଲେ, ଏକଦମ ଛୋଟ ଜାତି। ଆମ ହାତର ପାଣି ପିଇଲେନି। ତାଙ୍କେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ମାନେ ପାଣି ଯୋଉଠି କାଢୁଥିଲେ ପାୟକ ମାନେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ପାଣି କାଢୁଥିଲେ, କ୍ରସ କରିକି ଗଲେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଢାଳି ଦଉଥିଲେ, ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଆଉ କାଢିକି ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦେବତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁରୀରୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଲୋକ ଆସି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ, ଏହା କଣ ସତ? ଏହା ସତ୍ୟ। ଓହୋ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ହଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏସବୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନେ ଆକା ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସବୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଛୋଟ ହେବାରୁ, ଛୋଟ ବୋଲି ମନୋଭାବ ଏହ ମନୋଭାବ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ। ଓହୋ ହୋ। ଆଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଲାଭ କଣ ପାଇଲ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଅଧିକା କିଛି ଲାଭ ପାଇଛୁ। କଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଶୁଣିବା? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକିରି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଓ, ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ? ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଦ ପକେଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଗରୁ ସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା? କିଛି ନଥିଲା ସାର୍। ଆମ ବାପା ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଷେ ଚାଉଳରେ 2 ମାଣ ହାଣ୍ଡିରେ ମାନେ ଚାଉଳ ପକେଇକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖୁଆଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେଟା। ଆମେ ସବୁ ଋଣ କରିକି ଆମକୁ ସେବା କଲେ ବାପା। ସେତେବେଳେ ତ ଭିଟାମିନ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା କଣ ଅଛି, ଖାଲି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଇଲୁ, କୋଇଲି ଖାଇଲୁ। ଏ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ରକ୍ତରେ ମିଶିବ କି? ନାଇଁ। ସବୁ ମିଶିବନି। ଯୋ ଦ୍ଵାରା ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବାପା ଆଣିଲେ କୁକୁଡ଼ା, ବାପା ଆଣିଲେ ଘୁଷୁରୀ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ ରୋଗ ହେଲେ ବାପା ଆଣିଲେ ପୋଡ। ଆଉ ଟିକେ ସାନ ରୋଗ ହେଲେ ବାପା ଆଣିଲେ ଛେଳି। ବର୍ଷ ଯାକ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଘୁଷୁରୀ ଆଣୁଥିଲେ। ଏମିତି ପୂଜା କରୁ କରୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛ? ଏବେ ଟିକେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଭଲ। ତାହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁଛ? ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁନଥିଲ, ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହବାରୁ ବାଇବଲ ପଢିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁଛ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପାରୁଛ, ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛ, ପ୍ରସାର କରିପାରୁଛ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମା, ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ବହୁତ ଭଲ କଲ ନା ଖରାପ କଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ଶରୀର ପାଇଁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଅନୁଗ୍ରହରୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପରି ଯଦି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲିବା ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତି କି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ନା କଣ କହିବି?
ଭଲ କରିଛ। ହଁ ଭଲ କରିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲ? ହଁ ଆମର ବି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କଲ କିଛି ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି? ବହୁତ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ହଁ ଏଜୁକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ଆଗେ ମଦ ପିଇକି ସବୁ ଗଡୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ମଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ। ଖଇନି ଖାଇବା ମାନେ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶା ପରାମର୍ଶ ବର୍ଜନ ଦଉଛୁ। କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି। ପୁରା ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କର ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରଥାରେ ଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତଳେ ରହି ଯାଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ, ସାବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବେଠି କଟଉଥିଲେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦିନ ଆସିଗଲା, ସମୟ ଆସିଗଲା, ଏମାନେ ବାଇବଲ ପଢିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କଲେ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ, ଆତ୍ମିକରେ ଏମାନେ ବଳବତ୍ତର ରହି ଆଜି ବାଇବଲ ପଢି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଏମାନେ ଆଜି ହେଇଗଲେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ତୁମ୍ଭକୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ। ନାନକ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟ ବିନା ତୋର କେ ନଥିବେ ସାଥୀ, ଏଭବ ଜଳଧି ତୀରେ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲଭି ସତ୍ୟରେ ଚଳିଲେ, ମିଳିବୁ ଅପର ତୀରେ, ମିଳିବୁ ଅପର ତୀରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଲୋକ ଆସି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି କହିବେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହେବେ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମରିବୁ ପଛେ ସିନା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଳନା ଏତେ ପାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଏମାନଙ୍କର ଅକୁହା କାହାଣୀ, ବେଦନା ଭରା ସେ ବ୍ୟଥାର ଗାଥା ଏମାନେ ଆଜି ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଲେ ମଜେ ଆମେ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ଛେପ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଢୋକିବୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଗ୍ରସରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେଇଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ ପଦୁରୀ କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମୋରଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ସମ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଗାଡି ଘୋଡା କଲେ, ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇ, ଫଳ ପୁଷ୍ପ ରଖି, ଉପଭୋଗ କରି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରି ଧନୀ ହେଇଗଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଗଲେ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ଆତ୍ମିକ ବଳବତ୍ତର କରି ନବ ଜାଗରଣ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ବାଟ କଢାନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର କାମ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।